اور یہ جو ہے کشمیر کا جو تنازع ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان مل کر یو این کی سپرویژن میں جو ایک پلیبسٹ ہے وہ وہاں کروائیں اور ان کو کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل جائے. بات بالکل مناسب ہے اور یہی ہمیں کہنا بھی چاہیے تھا. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ سیکریٹری خارجہ نے جمعے کو پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی. بات چیت میں مضبوط شراکت داری کا اعادہ کیا جو پاکستان اور امریکہ کی خوشحالی کو آگے بڑھاتا ہے. میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ انسداد دہشت گردی، تجارتی اور سرمایہ کاری کی شراکت داری کو وسعت دینے پر بھی بات چیت ہوئی. خواتین کو بااختیار بنانے پر تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستانی شہریوں کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا کہ اس معاملے پر میڈیا رپورٹس کو فالو کرتے آ رہے ہیں. ڈکلیریشن ہمارے سامنے آیا ہے تو وہ تو ایک پاکستان کے لیے شاکنگ جوائنٹ ڈکلیریشن میں سعودی عرب کا جو سٹینس ہے وہ بہت شاکنگ ہے. اور بٹ یہ ضروری ہے کہ چیزوں کو ان کے پرسپیکٹوز میں رکھا جائے. میرے خیال میں اس قسم کے جو بیانات ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تو اس قسم کے بیانات زیادہ آنے لگے ہیں، اور خاص طور پہ راجناتھ سنگھ کی جانب سے جو ڈیفنس منسٹر ان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سخت بیانات آ رہے ہیں. 2-3 وجوہات. ایک تو یہ وجہ سامنے نظر آتی ہے کہ 5 اگست 2019 کو ایک خیال تھا بی جے پی کا کہ شاید مقبوضہ جموں اور کشمیر کے یا کشمیری جو بھارت نے غیر آئینی اقدامات لیے ہیں وہ ان کو قبول کر لیں گے. ایسا ہوا نہیں. کشمیریوں نے صرف اس کو قبول نہیں کیا بلکہ ایک لحاظ سے ریزسٹ بھی کیا ہے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کرنے پہ ناراض ہیں، غصے میں ہیں، بلکہ وہ جو جموں اور کشمیر مقبوضہ جموں اور کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا اس کے بھی خلاف ہیں. اور یہ جو مخالفت ہے صرف یاد رہے کہ کشمیر ویلی تک نہیں محدود، یہ جموں میں بھی یہی ری ایکشن ہوا اور لداخ میں بھی مور اور لیس. آپ کہہ سکتے ہیں کچھ کمیونٹیز ہیں جنہوں نے اپریشیٹ کیا ہوگا، لیکن اکثریت جو ہے انہوں نے، چاہے وہ ہندو پنڈت ہوں یا مسلمان ہوں یا بدھسٹ ہوں، انہوں نے ان اقدامات کی مخالفت کی ہے. اور دیکھیے 2 باتیں اور بھی ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں. اگر لوگوں نے اچھا ریسپونڈ کیا ہوتا، لوگوں نے بھارت کے ان اقدامات کو اپریشیٹ کیا ہوتا تو پھر آج حالات مختلف ہوتے. آج حالات یہ ہوتے کہ جو بھارت نے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں سیاسی قیدی بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا، حریت کی لیڈرشپ کو چھوڑ دیا جاتا، اور ایسا نہ ہوتا کہ جو ہے وہ ابھی تک پابند سلاسل ہوتے. اگر لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہوتا تو جو کالے قوانین ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہوتے. جو اس وقت 8-9 لاکھ سیکیورٹی فورسز ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر ان کو ہٹا دیا گیا ہوتا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر واقعی حالات اتنے اچھے ہو گئے ہوتے اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہوتا تو پھر اب تک انتخابات بھی ہو گئے ہوتے، چاہے وہ یونین ٹیریٹریز کے ہی ہوتے لیکن وہ انتخابات بھی ہو گئے ہوتے. اب ان تمام ذرا ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھیے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں حالات 5 اگست 2019 کے بعد اور خراب ہو گئے ہیں، اور لوگ اب اس کو ریزسٹ بھی کر رہے ہیں. پہلا تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے جموں اور کشمیر کا اس کو بحال کیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے آگے معاملات الیکشنز ہوں، پھر جو بھی ہوتا ہے وہ ہو. لیکن کویسچن یہی ہے کہ اور لوگ بڑے سینسٹیو ہیں کہ ان کا اسپیشل اسٹیٹس کیوں کر لیا گیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ شہباز شریف اور ایم بی ایس کی میٹنگ کے دوران جہاں اور بہت سارے ایشوز زیر بحث آئے، وہیں پر کشمیر کا ایشو
रीजनल इश्यूज पर भी बात हुई और रीजनल इश्यूज में कश्मीर का इशू भी डिस्कस हुआ। और कश्मीर के इशू पर मोहम्मद बिन सलमान का कहना यह था कि पाकिस्तान और इंडिया को डायलॉग करना चाहिए। उन्होंने बार बार पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग पर स्ट्रेस किया है और ये वो स्टैंड है जो कि इंडिया ये कहता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। तो इससे पता ये चलता है कि कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को डिच कर दिया। पाकिस्तान की बात जो है वहां पर नहीं मानी गई। इसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जाहिर है ये तो नहीं उन्हें कहा होगा ना, उन्हें ये जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से यही सवाल वहां पर किया गया होगा उनके सामने कि देखिए इंडिया को कहिए कि कश्मीर का जो इशू है उसके ऊपर जो करारदादे हैं यूएन की और वो, लेकिन इस मीटिंग में सऊदी अरेबिया की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस की कोई बात नहीं की गई। जो स्टैंड पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का तो देखिए वो स्टैंड है ना कि ये जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के हिसाब से ये किया जाए, यूएनएससी में मामला लेकर जाएं, ये किया जाए, जो हमारा हमेशा से जो एक स्टैंड पाकिस्तान का रहा है। इंडिया का न्यू दिल्ली का जो स्टैंड है उसको रिपीट किया है, उसको सेकंड किया है मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की इस स्टेटमेंट ने कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको डायलॉग के जरिए हल किया जाए। तो उन्होंने यूएनएससी का नाम नहीं लिया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो मतलब एक छुट्टी करा दी। अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई ये आप जो है इसके ऊपर अपना वो अब चेंज करें। इसकी वजह देखिए साफ साफ बात है, मैंने आपको पहले ये कहा था, आप मेरा जरा पिछला प्रोग्राम उठाकर देखिए, शहबाज शरीफ जब वहां पर गए और मैंने कहा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए हैं, ये सारी बातचीत होगी और यकीनन ये बात भी होगी, तो उन्होंने वो जो बात की है या नहीं की, यानी हो सकता है कि वो भी बात की हो कि इंडिया की तरफ से तो देखें राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर भी फिर उन्होंने इसका मतलब है कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है उसमें यह बताया गया है कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, उसमें यह मेंशन किया गया है कि बोथ लीडर्स डिस्कस्ड रीजनल इश्यूज और इसके अलावा दोनों के बीच गजा का मामला भी डिस्कस हुआ। शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के बीच फलस्तीन के मामला, इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है, जो जंगें चल रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई। इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है, दो ही इनके मकासद होते हैं। सऊदी अरब इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान को लोन दे। हाँ, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत ज़रूर कर दिया है कि आप जो है ना तो यहाँ पे कश्मीर डिस्कस करें और ना ही यहाँ आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे करें कि कश्मीर का इशू आप इंडिया के साथ डिस्कस कर लें, आप बायलैटरल टॉक करें, आप इंडिया की बात करें। इंडिया तो किसी भी बायलैटरल टॉक पे नहीं आ रहा दोस्तों, और मल्टी लैटरल टॉक कश्मीर के इशू पे कोई कर ही नहीं रहा। जब आर्टिकल 370 हटा उस वक्त OIC पाकिस्तान ने कहा OIC जो है अपना इजलास बुलाए, कोई भी OIC नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो अपने जो इंटरेस्ट है, जो उनके इंडिया के साथ अलायंस है, उसको खराब नहीं करना चाहते थे। लेते हैं, खा जाते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। हाँ। तो इन जैसों के लिए भी ऐसे ही होना है ना। अभी उन्होंने ये डिमांड रख दी है इंडिया के साथ दोस्ती करो। हाँ। और ये दोस्ती कर रहे हैं, वो दोस्ती नहीं करना चाह रहा और सऊदी अरब इनको इमदाद नहीं दे रहा। हाँ। ये जगह इनकी कीवी इनके आगे आती हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म बने, इमरान खान बना, उन्होंने भी जगह जगह जाके मांगा लिया, ये भी बने, इन्होंने भी जाके मांगा लिया, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल, अवाम आज भी भूखे मर रहे हैं, लोग सड़कों में फट्टे लगा रहे हैं, उनको फट्टे नहीं लगाने दे रहे। राशन बांटना था, राशन ही लोगों को मिला। जहाँ जहाँ गरीब आदमी फट्टे लगाता है उसके फट्टे उठवा देते हैं, उसको तो गरीब की रोटी छीन लेते हैं और बाद में ये जाते हैं इमदाद मांगने के लिए। लेकिन ये है जो है इंडिया दोस्ती नहीं करेगा और ना सऊदी अरब इनको इमदाद देगा। अच्छी बात है, होना ही ऐसा चाहिए। सऊदी अरब ना इमदाद दे, क्योंकि इमदाद इनके जेबों में जाती है, पाकिस्तान तो को कुछ नहीं मिलता। हाँ। पाकिस्तानी अवाम को कुछ नहीं मिलता।